Hello friends, myself Mrs. Swamini Masurkar. I teach English in Parle Tirak Vidyalay. I'm going to guide you about writing the SSC paper. We'll go through the textbook first. Of course, I know till now you have finished with your textbook, lessons, poems, all you must have gone through. I'm not going to teach you textbook, but we are going to see what is important in every lesson or poem. What type of questions can come and how to answer them. Then we will solve few question papers. I will let you know how to solve each question in the exam. As an English teacher and examiner of SSC English papers, I can tell you with confidence that we expect simple but grammatically correct English from you. We are learning English as a third language. So it is okay, absolutely okay if you make small sentences and answer in simple language. But again, it should be grammatically correct. Nowadays, with the changed pattern, English has become a scoring subject. Now I think you all are ready. So let's begin. Please open page number 3, Teenagers Prayer. Who is a teenager? Children between 13 to 19 years of age are called as teenager. Simple, because 13, 14, 15 till 19, that teen sound comes in the end. So it is called as teenage. Or 13 ते 19 हे किशोरवयीन वय असतं मुलांचं आणि त्यांना टीनेजर्स असं म्हटलं जातं. ओके. Teenagers face new challenges every day. So he or she is praying to the God to show him the right path, to give courage to face the temptations, and to guide him through his teenage years. You all know the meaning of this poem or prayer. Now, what type of questions can come on this that we are going to see? For this poem, questions can be agree or disagree. Sentences will be given. You have to read it and you have to say whether you agree with it or disagree, or true, false. Now you have to keep in mind, if they ask you agree or disagree, you have to write the word agree or disagree. But if it is true or false, then that word, true or false, that word should be written. So you have to be little careful about what is asked. Then match the columns can come. Words can be given and the meanings can be asked. Grammatical questions can come, opposites and similar words. Now, this poem can also come for appreciation. From last, I think 2 years, we have appreciation only for 5 marks. And it is really very simple. Now, how you will write the appreciation of this poem that we are going to see. For appreciation, the whole poem is given there in front of you. So you need not worry. You need not by heart the poem. Okay. The poem will be there in your question paper. Now, how will you write it? For appreciation, the points are, first, you have to write the title. कवितेचं नाव, अ टीनेजर्स प्रेयर दिलेलंच आहे तिकडे समोर. तर त्याचा अर्धा मार्क अगदी सहज तुम्हाला
मिळून जाईल. देन द सेकंड पॉइंट इज पोएट. हे पॉइंट्सही परीक्षेला दिलेले असतात हा, सो त्याच्याही बद्दल तुम्हाला काही काळजी करण्याची गरज नाहीये. पोएट कोण आहे कवितेचा तेही खाली दिलेलं आहे कवितेच्या खाली, सो दॅट यू कॅन इझिली राईट. इथे 1 मार्क, यू विल गेट 1 मार्क व्हेरी इझिली हिअर. ओके. देन कम्स द थीम और द सेंट्रल आयडिया. याला 2 मार्क असतात. नाव सेंट्रल आयडिया किंवा थीम इथेच मार्क जाण्याची जास्त शक्यता असते. ओके, कारण इथे तुम्हाला स्वतःच्या शब्दामध्ये त्या कवितेमध्ये काय सांगितलं आहे, काय सेंट्रल आयडिया काय आहे, थीम काय आहे ते लिहिणं अपेक्षित असतं. ओके, सो हे लिहिताना एक लक्षात ठेवा 2च मार्क आहेत, त्यामुळे 4 ते 5 ओळी, फार फार तर 6 ओळी हे मोर दॅन इनफ आहे. कधी कधी मुलं ह्या थीम लिहिण्याच्या नादामध्ये मोठे मोठे पॅसेजेस लिहून काढतात आणि जेवढं जास्त लिहितात तेवढी चुका होण्याची शक्यताही जास्त असते. हा, तर मी परत एकदा सांगते की असं करू नका. एवढं खूप जास्त लिहिणं 2 मार्कांसाठी आम्हाला मुळात अपेक्षितच नाहीये तुमच्याकडनं. 4 ते 5 ओळी ह्या मोर दॅन इनफ आहेत, पण त्या ग्रामॅटिकली करेक्ट असल्या पाहिजेत. हा, तर ती गोष्ट अगदी व्यवस्थित लक्षात ठेवा. मला वाटतं जर या आपल्या धड्यामध्ये म्हणजे पुस्तकामध्ये जेवढ्या कविता आहेत तेवढ्या कवितांचं एक अप्रिसिएशन म्हणजे सगळ्यांचं मिळून हे सुद्धा मी तुम्हाला नंतर देऊ शकते, सो दॅट तुम्ही काय करायचंय की फक्त त्या सेंट्रल आयडिया कुठली आहे त्या सगळ्या कवितांवरची ती वाचून जा परीक्षेला जाताना. आयत्या वेळेलाही तुम्ही ती वाचू शकाल, सो दॅट तुम्हाला ते लिहिणं इझी जाईल. काही काही मुलं असंही करतात की तेवढी सेंट्रल आयडियाची 4 वाक्य बाय हार्ट करून जातात, लिहून बघून त्यांनी सराव केलेला असतो आणि दे कॅन स्कोर गुड मार्क्स. लक्षात आलं? तर ही सेंट्रल आयडिया किंवा थीम लिहिताना मात्र तुम्हाला थोडीफार काळजी ही निश्चितपणे घ्यावी लागणार आहे. भाषेकडे, तुमच्या लिखाणाकडे, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट लिहिता आहेत ना ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. त्यानंतर राईम स्कीम. राईम स्कीम तर सोपं आहे, तुम्हाला शिकवलेलं आहे तुमच्या शिक्षकांनी. ती तुम्ही सरळ सरळ ह्याच्यामध्ये बघून सुद्धा लिहू शकताय. ABCB अशी राईम स्कीम आहे या कवितेच्या पहिल्या कडव्याची. हा, तर ती तुम्हाला ओळखता येईल, ती काही पाठ करण्याची गरज नाही. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच अनेक प्रकारचे तुम्हाला आम्ही शिकवलेले आहेत. या कवितेमध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीच आलेले तुम्हाला दिसत आहेत. उदाहरणार्थ डिसिजन्स आय मस्ट मेक, याच्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच आला आहे इन्व्हर्शन. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, या ओळीमध्ये फिगर ऑफ स्पीच आहे अपॉस्ट्रॉफी. कारण डिरेक्टली तो कवी जो आहे हा परमेश्वराशी संवाद साधतो आहे, ऍज इफ परमेश्वर त्याच्या समोर उभा आहे अशी कल्पना करून परमेश्वराशी संवाद साधतो आहे. सो फिगर ऑफ स्पीच आहे अपॉस्ट्रॉफी. त्यानंतर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड, इथे एलिटरेशन हे फिगर ऑफ स्पीच वापरलेलं आहे. त्यानंतर आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ, इथे मेटाफर हे फिगर ऑफ स्पीच वापरलेलं आहे. सो अशा रीतीने वेगवेगळी फिगर ऑफ स्पीच ही या कवितेमध्ये वापरलेली आहे. आता तुम्ही म्हणाल बाई एवढी सगळी आम्ही लक्षात ठेवायची आणि एवढी सगळी फिगर ऑफ स्पीच लिहायची का, तर नाही. ओके, लेट मी मेक दिस व्हेरी क्लिअर टू ऑल ऑफ यू की एकच फिगर ऑफ स्पीच कोणतंही एकच तुम्ही इथे लिहिणं अपेक्षित आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला अपेक्षित नाहीत. हा, या 4 फिगर ऑफ स्पीच पैकी कोणताही एक फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच युज्ड इज दिन पोएम इज, असं म्हणून ते फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही लिहू शकताय कोणताही एक, आणि त्याला तुम्हाला संपूर्ण 1 मार्क हा मिळणार आहे. ओके, सो अशा रीतीने हे 5 मार्काचं अप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड. परत एकदा आपण बघूयात की कसे मार्क आहेत. टायटलला अर्धा मार्क आहे, नेम ऑफ द पोएटला अर्धा मार्क आहे, थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएमला 2 मार्क आहेत, राईम स्कीमला 1 मार्क आहे आणि फिगर ऑफ स्पीचला 1 मार्क आहे. अशा रीतीने 5 मार्काचं अप्रिसिएशन तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे.
या अप्रिसिएशन मध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही अप्रिसिएशन लिहिलं तर सहज तुम्हाला 4-4.5 मार्क हे मिळू शकतात. काळजी आपल्याला कुठे घ्यायची बाळांनो, फक्त थीम किंवा सेंट्रल आयडिया लिहिताना आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की तिकडे आपल्या चुका होणार नाहीत, एवढं मात्र तुम्ही निश्चितपणे बघायचं आहे. सो या कवितेच्या अशा प्रकारे प्रश्न येऊ शकतील असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर एखादा पर्सनल रिस्पॉन्सचाही प्रश्न या कवितेवर येऊ शकेल जो तुम्ही व्यवस्थित लिहू शकाल. ओके, जर तुम्हाला या कवितेवर अजून काही शंका असतील, प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला नक्की विचारू शकता. आणि आम्ही तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू. तर आपण पुढच्या धड्याकडे वळूयात. पेज नंबर 8. An encounter of a special kind. This is a really beautiful lesson, really nice lesson. This is a story actually, and I know की तुम्हाला सगळ्यांना गोष्टी ऐकायला, स्टोरी ऐकायला हे खूप आवडत असतं. तर ही सुद्धा एक स्टोरीच आहे, गोष्ट आहे. आणि बघूया आता या गोष्टीमध्ये काय आहे, ही गोष्ट कसली आहे. तर दिस इज अ स्टोरी बाय तपन मुखर्जी about a young boy who rescued, nursed and saved a baby langur. The baby langur was attacked by a dominant male langur with intent to kill it. अगदी त्याच्यावर हल्ला करून त्याला मारण्यासाठी त्याच्यावर त्या मोठ्या मेल लंगूरने हल्ला केला होता. आणि त्या छोट्या बाळाला, माकडाच्या छोट्या बाळाला या लेखकाने वाचवलं, किंवा लेखकाने सांगितलेला तो जो मुलगा आहे त्यांनी वाचवलं आणि त्याची सेवाही केली. आणि नंतर त्या पिल्लाची जी आई आहे तिने नजरेतून आपलं ग्रॅटिट्यूड जे आहे लेखकाच्या प्रती हे तिने व्यक्त केलं. याबद्दलची ही स्टोरी आहे, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. दिस स्टोरी underlines the bond of trust, compassion and mutual understanding between man and animal. माणूस आणि प्राणी यांच्यामध्ये फक्त भुकेचं नातं नसतं. म्हणजे प्राण्यांना भूक लागली की माणूस खाऊ घालतो आणि मग प्राणी आनंदी होतो, हे आहे. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन एखादं सुंदर नातं यांच्यामध्ये तयार होऊ शकतं, हे या स्टोरी मधनं आपल्याला दाखवलेलं आहे. दिस इज अ ब्युटिफुल स्टोरी. आता ह्या धड्याचा अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हा धडा व्यवस्थित वाचणं आवश्यक आहे. तुम्ही कोणताही धडा किंवा कविता, पाठ्यपुस्तक इन जनरल, यू हॅव टू रीड इट व्हेरी केअरफुली. पाठ्यपुस्तकाचा वाचनाला पर्याय नाही, ही गोष्ट नीट लक्षात ठेवा. अजूनही तुम्ही जर पाठ्यपुस्तक नीट वाचलं नसेल तर ते नीट वाचायचंय. खरं तर वर्षातनं किमान 4 वेळेला तुमचं पाठ्यपुस्तक इंग्रजीचं हे नीट वाचून झालेलं असलं पाहिजे. ओके, एनिवेज, तर ही स्टोरी जी आहे ही तुम्ही नीट वाचायची आहे. आता या धड्यावर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात त्याचा थोडासा विचार आपण करूयात. तर या धड्यावर कोणताही पॅरेग्राफ येऊ शकतो. या धड्यावर धड्यात असे अनेक पॅरेग्राफ आहेत की जे परीक्षकांना आकर्षित करतात. परीक्षकांना म्हणजे आम्हाला कुठले एक्झाम, म्हणजे जो काही कोणी पेपर सेट करतो त्याला आकर्षित करण्याची कुठली गोष्टी असतात पॅरेग्राफ मध्ये, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला प्रश्न काढणं सोपं गेलं पाहिजे. असं असतं की ऍग्री डिसऍग्री किंवा मॅच द कॉलम्स किंवा कम्प्लीट द वेब, अशा प्रकारचे प्रश्न सेट करता आले पाहिजेत. आणि तसे इथे पॅरेग्राफ भरपूर आहेत. ओके, सो हा धडा आमचा एक फेवरेट धडा आहे प्रश्नपत्रिका काढताना, आणि सोपाही आहे. त्यामुळे मुलं सहज ह्याच्यावरची उत्तरं लिहू शकतात. सो मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला या धड्यावर अशा प्रकारचे प्रश्न हे येऊ शकतात.
की ॲग्री डिसॲग्री, ट्रू ऑर फॉल्स, मॅच द कॉलम्स. आता मॅच द कॉलम्स मध्ये पण तुम्ही थोडंसं लक्षात ठेवायचं आहे की मॅच द कॉलम्स लिहिताना ग्लॉसरी जी असते तुमची, या ग्लॉसरीवर थोडंसं तुम्ही लक्ष पुरवणं हे आवश्यक आहे. ग्लॉसरी म्हणजे शब्द जे आहेत धड्याच्या बाजूला दिलेले हे शब्द हे जरा एकदा वाचून जा. पाठ करण्याची आवश्यकता नाही, पण हे शब्द वाचणं हे फार आवश्यक आहे. कारण ते जे शब्द आहेत त्याचे अर्थ बरेचदा परीक्षेला विचारले जातात. ओके, सो त्या प्रश्नांचं वाचन तुम्ही करणं त्या शब्दांचं हे आवश्यक आहे. जोड्या जुळवासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो किंवा अपोजिट्स विचारले जाऊ शकतात तुम्हाला. तर ते अपोजिट सुद्धा तुम्ही करू शकता त्याचा अभ्यास. ग्रामॅटिकल क्वेश्चन्स या धड्यावर खूप सारे विचारले जातील तुम्हाला किंवा विचारले जाऊ शकतात. तर ग्रामर जे आहे हे 9वी पर्यंत तुम्हाला जे ग्रामर झालेलं आहे ऑलरेडी तेच ग्रामर 10वीला आहे. 10वीला असं काही वेगळं ग्रामर आम्ही तुम्हाला शिकवतच नाही. सो 8वी 9वीला तुमच्या शिक्षकांनी जे ग्रामर तुमच्याकडनं करून घेतलेलं आहे तेच ग्रामर व्यवस्थित तुम्ही करायचं आहे. या धड्यावर अजून एक प्रश्न येऊ शकतो, तो म्हणजे घटना कालानुक्रमे लावा. पहिली घटना कुठली घडली, दुसरी कोणती घडली, हा योग्य क्रमाने लावण्यासाठी तुम्हाला या धड्यावर असा प्रश्न निश्चितपणे येऊ शकतो. तर यासाठी सुद्धा तुम्हाला धड्याचं वाचन असणं आवश्यक आहे. जो पॅरेग्राफ दिलेला आहे अर्थातच त्या ज्या घटना असतील त्या पॅरेग्राफ मधल्याच असणार आहेत. आम्ही असं नाही करू शकत की पॅरेग्राफच्या बाहेरच्या घटना तुम्हाला देऊ शकत नाही. जे प्रश्न आम्ही विचारणार आहोत ते त्या दिलेल्या पॅरेग्राफची निगडीतच असणार आहे. सो रिलॅक्स आणि त्या ज्या घटना आहेत त्या तुम्ही तिकडनं वाचून त्याची उत्तरं सहजपणे म्हणजे क्रम त्याचा सहजपणे लिहू शकणार आहात. ओके, त्यानंतर या धड्यावर पर्सनल रिस्पॉन्सचे क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे येऊ शकतात. एक प्रश्न खूपदा विचारला गेला या धड्यावर पर्सनल रिस्पॉन्सचा, तो असा आहे की व्हॉट विल यू डू इफ यू फाइंड अन इंजर्ड बर्ड ऑर ॲनिमल. तुम्हाला जर एखादा जखमी पक्षी किंवा प्राणी दिसला तर तुम्ही काय कराल. ओके, सो ह्याचं उत्तर जे आहे हे सुद्धा तुम्हाला किमान 4 ते 5 ओळींमध्येच लिहिणं अपेक्षित आहे. पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन हा 2 मार्कांसाठी असतो, राईट. आणि या 2 मार्कांसाठी 5 ते 6 ओळी इतकंच लिखाण आवश्यक आहे. अगेन आय एम सेइंग इट शुड बी ग्रामॅटिकली करेक्ट. मेक स्मॉल सेंटेन्सेस सो दॅट यू कॅन मेक लेस मिस्टेक्स. ओके, आणि ही जी उत्तर आहेत ही तुम्ही एकदा सराव करून मात्र ह्याचा नक्की बघा. कारण आपल्याला असं वाटतं पर्सनल रिस्पॉन्स काय त्यावेळेला आपण लिहू शकू, तर तसं नाहीये ते. आता पर्सनल रिस्पॉन्स मध्ये सुद्धा कधी कधी येस नो टाईप ऑफ रिस्पॉन्सेस पण असतात की डू यू लाईक ॲनिमल्स, वाय. ओके, सो डू यू लाईक ॲनिमल्सचं उत्तर येस किंवा नो एवढंच तुम्ही द्यायचं नाहीये. तर यू हॅव टू राईट इन कम्प्लीट सेंटेन्स. येस आय लाईक ॲनिमल्स and then you can give your reasons why you like animals, or no I don't like animals and then you can give your reasons why you don't like animals. लक्षात आलं. तर अशा प्रकारे कंप्लीट वर्ड कंप्लीट सेंटेन्स मध्ये त्याचा आन्सर हे तुम्हाला लिहायला हवं आहे, ते आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि पुढचं तुम्ही जे काही लिहाल ते ऍज अ एक्झामिनर आम्ही इथे चुका शोधतो. कारण पेपरचा साधारण पहिल्या प्रश्नामध्येच आम्हाला अंदाज येतो की ह्या मुलाचा इंग्लिश कसं आहे, आणि मग आम्ही थोडंसं शोधत असतो की कुठे मार्क कापता येतील. तर ह्याच्यासाठी आम्ही पर्सनल रिस्पॉन्सचे जे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यावर जास्त फोकस करतो, कारण तिथेच चूक सापडण्याची शक्यता जास्त असते. ग्रामॅटिकल क्वेश्चन्स मध्ये तुमच्या चुका फारशा होतच नाही, कारण ग्रामर तुमचं चांगलं असेल तर तुम्ही त्याची उत्तरं लिहू शकता. मॅच द कॉलम्स मध्ये चुका करण्याची शक्यताच नाहीये, बरोबर आहे की नाही.
त्यामुळे तिथे काही चुका सापडत नाही, तिथे ते कम्प्लीट मार्क तुम्हाला मिळतात. पण जेव्हा या शेवटच्या पर्सनल रिस्पॉन्सकडे आम्ही येतो, तिथे मात्र आम्ही अगदी म्हणतात ना, असं भिंग लावून ते उत्तर ती तपासतो. ओके. आणि तिथे कुठे ना कुठेतरी आम्हाला इज, वॉज काहीतरी कुठली तरी ग्रामॅटिकल मिस्टेक ही मिळते. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल while writing the questions of personal response. And I'm sure you all can do it. थोडासा सराव हा आणि थोडीशी तयारी असेल तर हे पर्सनल रिस्पॉन्सचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण इझिली टॅकल करू शकतो असं मला वाटतं. ठीक आहे. सो अशा रीतीने एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ह्याच्यावर अशा प्रकारचे प्रश्न हे तुम्हाला येऊ शकतात. वेब कंप्लीट करायला जो येतो तुम्हाला, तो जो वेब डायग्राम आहे तो तुम्ही काढणं अपेक्षित आहे. बरेचदा आम्ही असं बघतो की मुलं उत्तरं लिहितात पण वेब काढतच नाही. मग त्याचा मार्क परीक्षेत कापला जातो हे लक्षात ठेवा. परत वेब काढताना सुद्धा अगदी पट्टी पेन्सिल घेऊन पट्टापट तो काढायचा आहे. खूप वेळ, तिथे चित्रकलेचा तो पेपर नाहीये की त्याच्यासाठी तुम्ही खूप वेळ घालवावात. ओके. सो तसा खूप वेळ घालणं आम्हाला अपेक्षित नाही. पटकन पेन्सिलनी छोटासा वेब तुम्ही काढायचा आहे हा, आणि तो वेब डायग्राम कंप्लीट करायचा आहे. ठीक आहे. सो या सगळ्या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जर लक्षात ठेवल्या तर मला वाटतं या धड्यावरचे प्रश्न तुम्हाला सहज सोडवता येतील. सो आज आपण काय पाहिलं की पहिली कविता टीनेजर्स प्रेयर ही पाहिली, आणि हा दुसरा धडा जो आहे ह्याच्यावरचे एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड याच्यावरचे प्रश्न तुम्ही कसे लिहिणार आहात हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. हा, ठीक आहे.